चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्मविभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्यकर्तारमव्ययम्। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारम् अपि मां विद्धि अकर्तारम् अव्ययम्। अन्वय मया गुणकर्म विभागशः चातुर्वर्ण्यं सृष्टं तस्य कर्तारम् अपि अव्ययम् अकर्तारं मां विद्धि। तो सहज अर्थ হচ্ছে चतुर्वर्ण चारटी वर्ण जे आछे आमार द्वाराई सृष्ट गुणकर्म विभाग द्वारा। गुण त्रिगुण सत्व रज तम এই গুণের আধারে যে তাদের কর্ম এইভাবে বিভাগ করা হয়েছে এই চতুর্বর্ণ রূপে। তস্য কর্তারম अपि मां তার কর্তা হয়েও মানে এইভাবে চতুর্বর্ণের কর্তা হয়েও আমাকে বিদ্ধি জানো তুমি জানো কে জেনে নাও কি কি জানো अकर्तारम মানে আমি করেছি তবেও আমাকে अकर्ता বলে জানো। কারণ হচ্ছে अकर्तारम अव्ययम तस्य कर्तारम अपि मां विद्धि अकर्तारम अव्ययम। আমি কর্তা নেই এটা ভালো আছে তো করেছো আমি করে অনেকে না আমি করিনি করেছো তুমি করেছো আমি দেখেছি তাহলে মিথ্যা বলছো। এটা সামান্য মানে অর্ডিনারি কমন নিতে হলে মিথ্যা হয়ে যাবে। অ্যাকচুয়ালি এটা দেখুন অলওয়েজ দুটি এক্সট্রিমস আছে না এক্সট্রিম এন্ডস সেম মনে হয় বলে কর্ম করে আমি করিনি বললে তুমি মিথ্যা বলছো এটাও সত্যি মানে কেউ করেছে আমরা জানি ও করেছে ও যদি বলে আমি করিনি তাহলে মিথ্যা বল। তো ভগবান বলছেন আমি করেছি কিন্তু আমি করিনি আমি করেছি তুমি কিন্তু জানবে আমি করিনি আমি अकर्ता এখানে তো হাইয়ার লেভেলতে বলছেন। তো দেখুন দেখতেই একই ব্যাপার কথা কিন্তু একটি ভেরি লোয়ার লেভেলে মিথ্যা বলছে পরে কোনো একটা এ থেকে এসকেপ হওয়ার জন্য মিথ্যা বলছে তাই না সমস্যা থেকে কিন্তু এখানে সেটা নয়। তো অন্য কিছু আছে সেটা আমরা দেখি। দেখুন टीका देखुन ननु केचित् सकामतया प्रवर्तन्ते केचित् निष्कामतया इति कर्मवैचित्र्यम्। केवो सकाम भावे सकाम द्वारा प्रवृत्त है और केचित् निष्कामतया कर्म करे इति कर्मवैचित्र्यम्। इटा होच्छे कर्मवैचित्र्य तत्कर्तॄणां च ब्राह्मणादीनाम् उत्तम मध्यमादि वैचित्र्यं कुर्वतः तव कथं वैषम्यं नास्ति इति आशंक्याः। जे सकाम निष्काम कर्म যারা করছে তাদেরকে যে যারা ওটা করছে ব্রাহ্মণাদি নাম তাদেরকে কিন্তু সে ব্রাহ্মণাদি নাম উত্তম মধ্যম আদি বৈচিত্র্য সে বৈচিত্র্যকে কে করেছে তুমি তো করেছো। পূর্বতঃ তবা তোমার কথম বৈষম্যম নাস্তি তোমার বৈষম্য কি করে নেই সেই বলার জন্য এই শ্লোকটি चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं चत्वारो वर्णाः एव चातुर्वर्ण्यं स्वार्थे शं प्रत्ययः মানে এখানে শুধু একটা গ্রামাটিক্যাল এটা বলেছেন स्वार्थे शं प्रत्ययः মানে चातुर्वर्ण्यम আছে না वर्ण्यम মানে शं प्रत्यय আছে বলছেন অর্থটা হচ্ছে चत्वारो वर्ण ताकि এই शं प्रत्यय হয়ে चातुर्वर्ण्यम মানে चातुर्वर्ण्यम মানে কি
বলে যাতে সন্দেহ না হয় ওর জন্য বলছেন চত্বারো বর্ণাহ এব চাতুর্বর্ণ, মানে চত্বার বর্ণ, তার অর্থ চাতুর্বর্ণের অর্থ হচ্ছে চত্বারো বর্ণ, 4টে বর্ণ ময়া সৃষ্টম আমার দ্বারা। अयम अर्थ के अर्थटा सत्वप्रधान ब्राह्मणा तेषांच शमदमादीनि कर्माणि, सत्वप्रधान जो ब्राह्मण আছে তাদের शमदमादि कर्माणि, তাদের कर्म की शमदम मनसंयम ಮತ್ತು ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹ এগুলি করাটাই ওদের মানে ধ্যান উপাসনা পূজা ইত্যাদি সাত্বিক কর্মগুলির মধ্যেই তারা এবং অধ্যয়ন আদি যেখানে दम इंद्रिय निग्रह एवं मनोनिग्रह चाहि शास्त्राध्ययन अध्ययन इत्यादि एवं जे ध्यान इत्यादि उपासना इत्यादि करते जे चाहि सत्वप्रधान ब्राह्मण तेषां च शमदमादीनि कर्माणि, सत्वरजप्रधानाः क्षत्रियाः तेषां च शौर्ययुद्धादीनि कर्माणि, और क्षत्रियर सत्वरजप्रधानाः तादेर शौर्य युद्ध इत्यादि तादेर कर्म। रजस्तम प्रधाना वैश्याः, रजस्तम प्रधाना वैश्याः तादेर कृषि वाणिज्यादीनि कर्माणि, तम प्रधानाः शूद्राः तेषां च त्रैवर्णिक शुश्रूषादि कर्माणि इत्येवं गुणानां कर्मणां च विभागैः चातुर्वर्ण्यम मया एव सृष्टमिति सत्यम। एभावे जे तादेर गुण एवं कर्मेर विभाग द्वारा ये चतुर्वर्ण आमार द्वारा सृष्ट हयेछे बोलছেন भगवान। चातुर्वर्ण्यम मया एव सृष्टमिति सत्यम, आमार द्वारा ये सृष्ट हयेछे बोले सत्य। तथापि तबु एवं तस्य कर्तारमपि, एभावे तार चतुर्वर्णेर कर्ता हुए वो फलतः अकर्तारमेव माम विद्धि, अल्टीमेटली आमाके अकर्ता बोले जानबे। तत्र हेतु अव्ययम आसक्तिराहित्येन नाशरहितम, तो अव्ययम शब्दटा श्लोके आछे, अव्ययम मात्रই আছে, তার জন্য आसक्तिराहित्येन नाशरहितम, माने आमी अव्यय नाशरहित, तो आमी आवा कर्ता की अकर्ता, तदेव दर्शयन आह, ताके এখন ভালোভাবে প্রদর্শন করার জন্য দেখিয়ে দেওয়ার জন্য পরের কয়েকটি শ্লোকগুলি দেখুন। নমাং কর্মাণি লিম্পন্তি न मे कर्मफले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मां यः अभिजानाति कर्मभिः न सह बध्यते। कर्माणि मां न लिम्पन्ति कर्मफले मे स्पृहा न इति यः माम् अभिजानाति सह कर्मभिः न बध्यते। कर्माणि मां न लिम्पन्ति, कर्मगुली आमाके लिप्त है ना, कर्मफले मे स्पृहा न अस्ति, और कर्मफले आमार स्पृहा नहीं, इति एभावे यह माम अभिजानाति, एभावे आमाके जे जानबे सह अपि कर्मभिः न बध्यते, एभावे आमाके आमार सम्बन्धे जे जानबे सेও किन्तु कर्म द्वारा बद्ध হয় না। देखो टीका देखो, तदेव दर्शयन्नाह, मैंने आगे बोलेছিলেন अव्ययम आसक्तिराहित्येन नाशरहितम, बोलें ने विद्धि अकर्तारम अव्ययम बोलेছেন, तो आगे श्लोके ताकि दर्शयन्नाह तदेव दर्शयन्नाह न मां कर्माणि इति। कर्माणि विश्वसृष्ट्यादीन्यपि मां न लिम्पन्ति, विश्वसृष्टि इत्यादि वो आमाके न लिम्पन्ति,
না লিম্পন্তি মানে আসক্তম না কুর্বন্তি, আমাকে আসক্ত করে না। কারণ নিরহংকারত্বাৎ আপ্তকামত্বেন মম কর্মফলে স্পৃহা অভাবাৎ চ নিরহংকারত্বাৎ এবং আপ্তকামত্বেন। আপ্তকামত্ব মানে তার কোনো একটা কাম সম্পূর্ণ করতে হবে, কিছু আছে তাহলে আপ্তকাম, পূর্ণ কাম, মানে পূর্ণ কাম। অন্য বাকি আমাদের সবারই কিছু না কিছু কোনো একটা কামনাকে পূর্ণ করার জন্য কিছু করব। আমার যখন পূর্ণ কাম আমি, যখন আপ্তকাম আমি, তখন কর্মফলে স্পৃহা অভাব। মান্ন লিম্পন্তি ইতি কিম বক্তব্যম, এটা ছাড়ো, আমাকে না লিম্পন্তি মানে আমাকে আসক্ত করে না বলে ওটা ছাড়ো। মান্ন লিম্পন্তি ইতি কিম বক্তব্যম यतः कर्मफले स्पृहाराहित्येन मां यः अभिजानाति सोऽपि कर्मभिर्न बध्यते। আমি কর্মগুলো হইতে আসক্ত হই না বলে বলার কি আছে? আমাকে যে জানে ঠিকভাবে, এভাবে আমি হয় না বলে, সেও কিন্তু কর্মগুলি হইতে তারও স্পৃহা থাকে না কর্মফলে। হ্যাঁ, সেও কর্মগুলি দ্বারা বদ্ধ হয় না। মানে তার ভক্তের সম্বন্ধে বলছেন, আমার ভক্তরাও কিন্তু কর্মফল দ্বারা বদ্ধ হয় না। আমার তো দূরের কথা, আমার ভক্তরাই হবে না। মম নির্লেপত্বে কারণম, আর আমার নির্লেপত্বে কারণ কি? নিরহংকারত্ব নিস্পৃহত্বাদিকম जानतः तस्यापि अहंकारादि शैथिल्यात्। अहंकार इत्यादि शीतल हो जाए। जे उनार ईश्वरेर जे निर्लेपत्वे कारणम निरहंकारत्व निस्पृहत्वादिकम। और এভাবে তাকে যিনি জানেন, ঈশ্বরের নির্লেপত্ব মানে নিরঙ্কার নিস্পৃহাদিকম, যিনি জানেন, তারও কি হয়? তারও অহংকার শিথিল হয়ে যায়। সে বলি আমি কি, মানে এই যে অহংকার কোথায় আছে? শরীর মনের এতে কেন্দ্র করে অহংকার আছে। আমি বলে সেখানে অহংকার আছে, সেটা চলে যাবে। কারণ তখন ঐক্য ভাব, তার সঙ্গে তার চিন্তা করতে করতে, তার সম্বন্ধে চিন্তা করতে করতে, তার ঐক্য ভাব যখন আগে বলা হয়েছিল, সেই শুদ্ধ চিদ অংশকে তাকে চিন্তা করতে করতে কী হলো? সেই স্থিতিটি প্রাপ্ত করলো। তখন অহংকার শিথিল হয়ে গেল। অহংকার কোথায় আছে? শরীরে আছে। শরীরের সঙ্গে আমি মন বুদ্ধি সবগুলোকে গ্রহণ করতে হবে, সেখানে আছে। তার জন্যই কর্মফলে আসক্ত, ওর জন্য। যখনই ঈশ্বরের যে শুদ্ধ জ্ঞান স্থিতি যে আছে, তার চিন্তা করার ফলে কি হচ্ছে? নিজেরও সেই স্থিতির প্রাপ্ত করে, আর সেই স্থিতির জ্ঞান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অহংকার শিথিল হয়ে যায়। কেন? আমি দেহ হইতে ভিন্ন বলে বুঝতে পারছি। আগে কি ছিল? দেহ আত্মা অভিন্ন হয়েছে, এখন দেহ হইতে ভিন্ন হয়ে গেল, সেই জ্ঞান আসে। এটাই বারবার উনি বলছেন, আমাকে যেভাবে এটা জানবে, সেও তারও অহংকার শিথিল হবে। কেন? তার সঙ্গে ঐক্যটা প্রাপ্ত করছে না। তার সঙ্গে ঐক্য প্রাপ্ত করার মানেটা এটাই। নিজের যেখানে অহংকার শৈথিল্যাত, মানে অহংকার কোথায় আছে সেটা আগে এটা ভাবতে হবে। অহংকার কোথায় আছে? অহংকারের কি আমি যে ভাব আছে সেটাই অহংকার। ও খুব অহংকারে, ওটা ছেড়ে দিন, ওটা দূরের কথা। আমরা তার কথা বলছি না, এমনি সহজভাবে একটা সবসময় আমি বলে আছে, অহম। কিন্তু সে অহমটা আত্মা, সে অহম হলে ঠিক আছে, হাইয়ার সেটা নয়। এখানে হচ্ছে কি, অহম বললেই শরীরের দিকে আছে। তার জন্য সব কিছু যা করা হচ্ছে, কর্মফলে আসক্তি, কিসের জন্য? এই অহমের জন্য। যে অহম কোথায় আছে? দেহে আছে। দেহাভিমানী অহম, দেহে
দেহের সঙ্গে আমি যা বললাম মন বুদ্ধি সবগুলোকে মিলে বলছে। হ্যাঁ, তো এই হচ্ছে যখন ঈশ্বর তার ভগবানের পরমাত্মার যে তার স্থিতিটা ভাব হচ্ছে যে ঐক্যের কথা আগে বললেন, তার সঙ্গে আমার মদভাবম প্রাপ্নोति বললেন, তো সেখানে জ্ঞানের কথা বললেন। তিনি জ্ঞানই, তাই না? তার অনুগ্রহ দ্বারা যখন জীবেরও অজ্ঞান নিবৃত্তি হয়ে তিনি সে জ্ঞান স্থিতিতে যখন হয় তখন চিদংশেন ঐক্যম প্রাপ্নोति। তার আগে ঐক্য প্রাপ্ত করতে পারে এই শরীরের দ্বারা হতে পারে না। এই শরীরের বুদ্ধি রেখে দেহাভিমান রেখে হবে না। দেহাভিমান যখন ত্যাগ হয়ে গেল তখনই হতে পারে, তাই না? সেই কথা বলছেন। হ্যাঁ, তো মমা নির্লেপত্বে কারণম নিরহংকারত্ব নিস্পৃহত্বাদিকম জানতঃ, এভাবে যে যিনি জানেন, জানতঃ তস্যাপি অহংকারাদি শৈথিল্যাৎ, তারও অহংকারাদি শৈথিল্য হয়। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतम्। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैः अपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्म एव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतम्। अन्वय एवं ज्ञात्वा पूर्वैः मुमुक्षुभिः अपि कर्म कृतम्। एभावे जेने पूर्वैः मुमुक्षुभिः আগেকার যারা মুমুক্ষুরা ছিলেন তারাও আপি কর্মকৃতম, এইভাবে কর্ম করেছিল। তস্মাৎ ত্বম পূর্বৈহি পূর্বতরম কৃতম কর্ম এব করো, তুমিও সেই জন্য তুমিও সেভাবেই কর্ম করো। এইভাবে জেনে দেখুন, टीका দেখুন, ये यथा मां प्रपद्यन्ते इत्यादि चतुर्भिः श्लोकैः प्रासंगिकमीश्वरस्य वैषम्यं परिहृत्य। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम, কোথায় শুনেছেন এই শ্লোকটা? কোন অধ্যায়ে? এই অধ্যায়ে। হ্যাঁ হ্যাঁ, তো ওখান থেকে 4টে শ্লোক হলো এখন। হ্যাঁ, 11 নম্বর, ওখান থেকে 11, 12, 13, 14 হলো, তাই না? তো এটাই বলছেন, এ यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम इत्यादि चतुर्भिः श्लोकैः प्रासंगिकम ईश्वरस्य वैषम्यम परिहृत्य। প্রাসঙ্গিকভাবে যে ঈশ্বরের বৈষম্য হতে পারে বলে যে মনে হচ্ছিল, সেই বৈষম্যকে পরিহার করে পরিহৃত্য পূর্বোক্তমেব কর্মযোগম প্রপঞ্চয়িতুম অনুস্মারয়তি। এই অধ্যায়ের শুরুতে কর্মযোগকে আবার প্রশংসা করেই শুরু করেছিল। তো সে পূর্বোক্তম এব কর্মযোগম প্রপঞ্চয়িতুম, সেই আবার বিস্তৃতভাবে তার বর্ণনা করার জন্য অনুস্মারয়তি, আবার স্মরণ করে দিচ্ছেন, আবার মনে করে দিচ্ছেন কি এবং জ্ঞাত্বা কৃতং কর্ম, মানে এবং জ্ঞাত্বা কৃতং কর্ম পূর্বৈ আপি মুমুক্ষুভিঃ, আগেও মুমুক্ষুরা এভাবে জেনে কর্ম করেছিল, তুমিও সেভাবেই করো, তোমার জন্য সেটাই ভালো। আমি কী করবো, আমার জন্য কোনটা ভালো হবে আপনি বলুন, আগে এরকমই করে যাও, তুমিও ওরকমই করো, বেশি ভাবতে হবে না তোমাকে, মানে কর্মযোগ করো। কর্মযোগ এখানে ভক্তিযুক্ত, ভক্তি দ্বারা। দেখুন, পুরো জ্ঞানকে ছেড়ে একটাই করছে ওরকম নয়, কিন্তু এখানে ভক্তির দ্বারা করছেন না, সব ঈশ্বরকে ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধিতে করা, তারপরে জ্ঞানকেও রেখে, ব্যাকগ্রাউন্ডে জ্ঞানকেও রেখেও করা, কিন্তু কর্মকে ত্যাগ করবে না জ্ঞানের নামে। কারণ তুমি এখানেও নয় ওখানেও নয় হয়ে যাবে, জ্ঞানও নয় এখানে, কর্ম দ্বারা যে তুমি একটা এগিয়ে যেত সেও নেই। আর এখানে থাকতে গেলে তো তোমাকে কর্ম করতেই হবে, তোমার জীবিকা তো চলতে হবে। আর তাহলে কি করবে কি তুমি?
তাই না? তো সেই জন্য কর্ম করো। এটা ভেরি প্র্যাকটিক্যাল, দেখুন খুব প্র্যাকটিক্যালে যাচ্ছে। নেক্সট দেখুন, অহংকারাদি রাহিত্যেন কৃতং কর্ম বন্ধকম না ভবতি ইত্যেবং জ্ঞাত্বা। এवं জ্ঞাত্বা বললেন তো, এवं জ্ঞাত্বা মানে আগে বলেছিলেন অহংকার শিথিল হবে, ভগবানের সম্বন্ধে যা অকর্তা জেনে করা, তার মানে কি অকর্তা মানে কি অহংকার ত্যাগ, আর কিছু নেই। কর্ম করেও আমি করিনি বলাটা মানে কি খুব আপনাদেরকে দেখানোর জন্য নয়, আমি সব করে না না আমি কিছু করিনি। অ্যাকচুয়ালি লোকে বলুক আমাকে, না না আপনিই করেছেন বলে, বেশি বেশি বলুক বলে আমরা অনেক সময় বলি না না আমি কিছু করিনি, হ্যাঁ যা আছে, না না আপনি না করলে কী হবে শুনতে পা, হ্যাঁ না না আরও বারবার বলবেন, তখন জোর এই তুমি তো করেছ, ঠিক আছে। সেভাবেও নয়, কিন্তু কোন অর্থে পরেও আমি নিজেতে না, বাকি কাকেও বলতে হবে, নিজে সবসময় করে আপনি ভুলে যান, ভালো করে করতে হবে। অনেক সময় কি জানেন, এমনি যখন আমি করেও না করার মতো থাকতে বলে যেভাবে করুক না, এত সুন্দরভাবে করতে হবে, যোগা কর্মসু কৌশল মানে কুশলতাতেই করতে হবে, কিন্তু একেবারে ডিট্যাচ করে দেখুন কী পাওয়ার আছে, মুক্ত হয়ে যাবে সে মুহূর্ত থেকে, সে মুহূর্তেই মুক্ত। হ্যাঁ মুক্তির কথা বলছি না, সঙ্গে সঙ্গে মুক্তি আসে। अचिरादेव कर्मफल त्याग द्वारा अचिरादेव मुक्ति, সঙ্গে সঙ্গে মুক্তি মানে শরীর ত্যাগই নয়, শরীর থাকাকালীনই মুক্তি। মুক্ত ফিলিং তো ভিতরে, তো আমাদের কি একটু বদ্ধ ফিলিং আছে বলে আমরা সবসময় স্ট্রেসে থাকি। যখন মুক্ত হয়ে কর্ম করে আর স্ট্রেসে থাকে না। অভ্যাস করতে হবে, পুরোটাও সহজ নয়, পুরোটাকে এটা কি পসিবল মনে হয়, পুরোটা ইম্পসিবল নয়, কঠিন হতে পারে, ইম্পসিবল নয়। এখনকার দিনে যে বলছে যে মিসাইল এখান থেকে গিয়ে ওখানে টার্গেট করুন, কত দূর 300 কিলোমিটার, কি পসিবল মনে হতো আগে হলে, এখন পসিবল হচ্ছে তো মানে একটা টেকনোলজি দ্বারা। কারণ ওই টেকনোলজি তো আমাদের মন থেকেই সৃষ্টি হয়েছে, তো তাহলে মন থেকেই পসিবল হয়েছে, তো তো এখানেও যা বলছেন এটাও তো পসিবল হবে, তো তাই না? তো अहंकारादि राहित्येन कृतं कर्म बंधकम न भवति। अहंकारादि राहित्य, अहंकार रहित कृतं कर्म जे कर्म करे सेटी बंधकम न भवति, बंधक नय इति एवं ज्ञात्वा, ए भावे जेने पूर्वैः जनकादिभिः अपि, पूर्वैः जनकादिभिः, जनक इत्यादि, जनक निमि इत्यादि द्वारा राजर्षिरा, शुरूते अध्याय शुरूते बोलेছিলেন রাজর্ষিরা এই বিদ্যা জানতো বলে, হ্যাঁ পরম্পরা প্রাপ্ত মিমম, সেখানে ব্যাখ্যা টিকাকার বলেছিলেন রাজর্ষেয়ঃ জানতেন বলে বলা হয়েছিল না। হ্যাঁ শ্লোকেই আছে তো, দ্বিতীয় শ্লোকে এবং পরম্পরা প্রাপ্ত মিমম রাজর্ষেয়ঃ বিদুঃ। তো সে কথাই এখানে বলছেন पूर्वैः जनकादिभिः अपि मुमुक्षुभिः, मुमुक्षुदेर द्वारा सत्वशुद्ध्यर्थम पूर्वतरम युगान्तरेषु अपि, सत्वशुद्धिर जन्य, सत्वशुद्धि माने अंतःकरण शुद्धि, এখানে সত্য বলে अंतःकरण शुद्धिर जन्य पूर्वतरम युगान्तरेषु अपि कृतम, युगान्तरेও এইভাবে করা হয়েছিল, মানে অহংকার ত্যাগ করে ত্যাগপূর্বক কর্ম করা হয়েছিল, মানে কর্ম করেও এখানে আমি করছি বলে সে বুদ্ধিটা ত্যাগ করার চেষ্টা, প্রয়ত্ন করো, করতে 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 শুরুতে স্বামীজি বলছেন কর্মযোগ অভ্যাস করার সময় আনসেলফিশলি করো, ডিট্যাচডলি করো, বলছেন ইন দ্য বিগিনিং উইদাউট এক্সেপশন ইউ উইল ফেল, বলছেন স্বামীজি আগেই বলে দিচ্ছেন, মানে উইদাউট এক্সেপশন ফেল হবে। আমরা এমনি এমনি প্রিটেন্ড করার দরকার নেই, নাটক করার দরকার নেই, না আমি সব করেছি, কোনো আমার এ নেই, অ্যাটাচমেন্ট নেই, কিছু বলার দরকার নেই, কাকেও দেখাতে হবে না, দেখাতে গেলেই সমস্যা শুরু হবে। এগুলো কিন্তু নিজের জন্য, নিজে বুঝতে হলো বলো, আর নিজে জানলে হলো, নিজে পরিবর্তন ভিতরে হলেই হলো, বাকি কে জানুক না জানুক, আপনি পরিবর্তন হয়েছে কেউ বাইরে থেকে এ কী আছে বলে বলো, নেগেটিভ বলো, কোনো প্রবলেম নেই, উল্টো প্রবলেম হবে, আপনি কিছু নেই, অন্যরা আপনাকে প্রশংসা করছে, ওটা ডেঞ্জার, বুঝতে পারছেন? আপনি কোনো স্পিরিচুয়ালিটি কিছু নেই, কিন্তু বাকিরা আপনাদেরকে হা হা কী অদ্ভুত ইত্যাদি বলছে, হা হা দেখেছো আমি কী অদ্ভুত বলি, ডেঞ্জার ওটা। ওর থেকে বেটার কি তুমি অ্যাকচুয়ালি আছো, অন্যরা হয়তো বলছে এর কিছু নেই, কোনো প্রবলেম নেই,
কেন? দে ক্যানট চেঞ্জ, কেউ চেঞ্জ করতে পারবে না। আপনি যে নিঃস্বার্থ হয়েছেন, আপনি যে নিরহংকার হয়েছেন, কেউ অন্যরা না বুঝলে সমস্যা কিছু নেই। কেন? তার উদ্দেশ্য হচ্ছে অন্যদেরকে প্লিজ করার নয়, কিন্তু তার উদ্দেশ্য হচ্ছে একজনকে মাত্রই, ওই এককে তিনি সন্তুষ্ট হলে বাস, আমার আর কারোর সঙ্গে কাজ নেই, আর কারোর সঙ্গে আমার কাজ নেই। এখানে আমরা ফেল হই, মানুষের এখানেই ফেল হয়। হ্যাঁ, এটা দেখবেন, এটা মাথায় রাখবেন। তো সত্ত্বশুদ্ধ্যর্থম, অন্তঃকরণ শুদ্ধির জন্য পূর্বতরম যুগান্তরেষু অপি কৃতম, যুগান্তরেও তারা মুমুক্ষুরা করেছিল। তস্মাৎ ত্বম আপি প্রথমম কর্মৈব কুরু, তার জন্য প্রথমে তুমিও সেই কর্মই করো, মানে কর্মযোগকেই করো। ব্যাস, আজকে এখানে ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु।